Deepadana Mahotsav is in progress now. Yeah, Deepadana. Whoever sponsor for Deepadana, please assemble here. It is ready. ID 1332. Version ID 1151. Jadapyayana Anjaneya Vimala Niranjana Anjaneya Jagada
निरञ्जन आञ्जनेय जगदाप्यायन आञ्जनेय विमल निरञ्जन आञ्जनेय विमल निरञ्जन आञ्जनेय विमल निरञ्जन आञ्जनेय We will now do the adult session. Jai Guru. Bhajan ID 2126. सकलाधारारूपिणि तुम सर्वसुमङ्गलकारिणि तुम सकलाधारारूपिणि तुम सर्वसुमङ्गलकारिणि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मन्त्रमता श्रीं ह्रीं ऐं ॐ मन्त्रिमुता ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मन्त्रमता श्रीं ह्रीं ऐं ॐ मन्त्रिमुता सकलाधारारूपिणि तुम सर्वसुमङ्गलकारिणि तुम सकलाधारारूपिणि तुम सर्वसुमङ्गलकारिणि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मन्त्रमता श्रीं ह्रीं ऐं ॐ मन्त्रिमुता ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मन्त्रमता श्रीं ह्रीं ऐं ॐ मन्त्रिमुता घर घर में रहती हो तुम हर एक दिल में बसती तुम घर घर में रहती हो तुम हर एक दिल में बसती तुम दिन दिन होठ पे नाचती तुम मन मन
दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि Yeah, it's coming back. It's all right. दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय Yeah, don't worry about it. Yeah. But they're coming at the same time. भक्तिनन्दना महापाहि अनसूयात्मज महापाहि भक्तिनन्दना महापाहि अनसूयात्मज महापाहि 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 दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि आपद्बान्धव महापाहि आश्रितवत्सल महापाहि आपद्बान्धव महापाहि आश्रितवत्सल महापाहि 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 दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि दीनवत्सल महापाहि दीनरक्षक महापाहि दीनवत्सल महापाहि दीनरक्षक महापाहि 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 दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि दत्तात्रेय महापाहि सच्चिदानन्द महापाहि साधुरक्षक महापाहि सच्चिदानन्द महापाहि साधुरक्षक महापाहि 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 दत्तात्रेय 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 महापाहि सच्चिदानन्द महापाहि साधुरक्षक महापाहि सच्चिदानन्द महापाहि साधुरक्षक महापाहि 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 दत्तात्रेय 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 शाखं
वृक्षञ्जो वेद सम्प्रति असजात जनश्रद्धध्यात् उज्जर्पागानगादितिः हसितकं मृदितङ्गीतं पीडा प्रणवगादितं पञ्चीपञ्चविद्युत् जायस्नेव विद्यतत् अतृष्टस्पृश्यध्यात् तस्माज्जाता मे निभोजरन् पुत्रोऽतिररुत्या मे देहः श्वेतागस्पृचेतनः तन्मणिमविन्दत् सोऽनसुविरामजत् दैवः प्रत्यमुञ्चत् सोऽजिह्वो असश्चत वेदमुनिर्विदुद्वारकरौ प्रविशेत् यदि प्रविशेत् यतो जरित्वा प्रविशेत् तत्सम्भवस्य व्रतम् आतमस्य रथं तिष्ठा एकाश्वमेकयोजनम् एकचक्रमेकधुरम् आतत्सराजिगतिर्विभो हरिष्यति न व्यथते आस्याक्षो जातु सज्जति यच्छ्वेताः रोहितागस्याग्नेः रथे युक्त्वाधितिष्ठति एकया च दशभिश्च स्वभूते वाव्यामिष्टिके विकोशत्या च तिसृभिश्च महसे त्रिपुंशता च विगिर्भ्यर्वाजविहताभिश्च आतरिष्वत्सृतरिष्व उद्धमाधमसद्धम आदित्ये चन्द्रबन्धाना गर्भमाधे हि यः पुमान् तस्सिद्धं सूर्यगतं चन्द्रमसेरसन्निधि वारादञ्जनयाग्रेद्युं एको रुद्रमुच्यते सङ्ख्याता सहस्राणि वर्यते न कदृश्यते एवमेतन्निबोधत आमन्त्रैरिन्द्रहरिभिः याहि मयूररूपभिः आत्माकेऽपिन्निये पुरिन्नपाशिनः हन्वेवताभिः आमन्त्रैरिन्द्रहरिभिः याहि मयूररूपभिः आमाकेऽपिन्निये पुरिन्नपाशिनः हन्वेवताभिः अणभिश्च महद्भिश्च इन्द्रश्वैरसमायुतैः तारैः हरित्ववापन्नैः इन्द्रायाहि सहस्रयुक् अग्निर्बिभ्राष्टिवतनः वागिश्वेतसिकदृकः संवत्सरो विषौवर्णैः विद्यास्ते ऋकरास्तव सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्यो इन्द्रागच्छ हरिमहागच्छ मे भाजके एष वृषणश्वस्य मेने गौरामस्कन्दिन्नहर्याजिचार कौशिकब्राह्मण जय हे श्रीमाता जय हे श्रीमाता जय 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 हे श्रीमाता विनयमुगा विशदमुगा निनुगोलिचेदमो श्रीमाता विनयमुगा विशदमुगा निनुगोलिचेदमो श्रीमाता विभवमुला विजयमुला विभवमुला विजयमुला मागीवम्मा श्रीमाता मागीवम्मा श्रीमाता संविद्रूपिणी श्रीमाता संपत्कारिणी श्रीमाता स्वान्तविहारिणी श्रीमाता स्वान्तप्रहरिणी श्रीमाता जय हे श्रीमाता जय 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 हे श्रीमाता लोपలను వెలుపలను నీవే గలవో శ్రీమాతా లోపలను వెలుపలను నీవే గలవో
అడుగడుగున అణువణువున అలరెదవమ్మ శ్రీమాత అడుగడుగున అణువణువున అలరెదవమ్మ శ్రీమాత హృదయమున పదిలముగా మెదలెదవమ్మ శ్రీమాత హృదయమున పదిలముగా మెదలెదవమ్మ శ్రీమాత నిత్య సత్య నిర్మలాంత భృత్య భృత్య చిత్త భృంగ శమిత సుజన లోకతాప సచ్చిదానంద తత్వరూప జయ హే శ్రీమాత జయ 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 హే శ్రీమాత జయ హే జయ హే జయ హే జయ హే జయ హే జయ హే శ్రీమాత 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 Jai Guru Datta. The next bhajan is my humble composition, lyrics and tune, which I wish to offer at the lotus feet of Param Pujya dear Appaji. I sincerely pray that His Holiness will accept and bless this humble offering of devotion in the form of this bhajan. जय गुरु दत्ता श्री गुरु दत्ता 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 माता तुम हो पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता तुम हो पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो जय गुरु दत्ता श्री गुरु दत्ता 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 माता तुम हो पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता तुम हो पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो जय गुरु दत्ता श्री गुरु दत्ता जय गुरु दत्ता श्री गुरु दत्ता जय गुरु दत्ता श्री गुरु दत्ता जय गुरु दत्ता इस जीवन में मार्ग दिखाए भव सागर को पार कराए इस जीवन में मार्ग दिखाए भव सागर को पार कराए नामामृत से भक्ति दिलाए चरणामृत में मुक्ति दिलाए नामामृत से भक्ति दिलाए चरणामृत में मुक्ति दिलाए जय गुरु दत्ता श्री गुरु दत्ता 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 ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों के अवतार में जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों के अवतार में जो है गणकापुर के धाम में वो ही अनघा माँ के स्वामी हो कनकापुर के धाम में वो ही अनघा माँ के स्वामी हो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों के अवतार में जो है कनकापुर के धाम में वो ही अनघा माँ के स्वामी हो जय गुरु दत्ता श्री गुरु दत्ता 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 कृपा सिंधु बन के हम सबको सत्य धर्म का बोध
कृपा सिंधु बन के हम सबको सत्य धर्म का बोधन करने सच्चिदानंद के रूप में आए। सच्चिदानंद के रूप में आए सहस्र गण गीता के करता। सच्चिदानंद के रूप में आए सहस्र गण गीता के करता। कृपा सिंधु बन के हम सबको सत्य धर्म का बोधन करने सच्चिदानंद के रूप में आए सहस्र गण गीता के करता। सहस्र गण गीता के करता। जय गुरुदत्ता श्री गुरुदत्ता 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 जय गुरुदत्ता श्री These bhajans were all taught by Srimati Yashodhya Harinarayana. Thank you for the wonderful help. Bhajan ID 81. Vikram Prasad and Srinivas Koneru family will now be offering a garland to Sri Swami from which husbands. Bhajan ID 8106. जय बोलो श्रीमान शिखरिणी रुद्रविहरिणि भद्रकुहरिणि दुर्गमे शिखरिणी रुद्रविहरिणि शिखरिणी रुद्रविहरिणि भद्रकुहरिणि दुर्गमे शिखरिणी क्षेत्रविहरिणि विगतकलुष साग्रसम
शिखरिणि रुद्रविहरिणि भद्रमुखरिणि విశ్వోదయ గారు We now request Vikram Prasad to offer Sri Swamiji a garland. We also request Srinivas and Lakshmi Koneru family to offer a garland to Sri Swamiji. Lalita Ravipatti is also offering a mint mug. We now humbly request Sri Swamiji to bless us with his beautiful bhajans. చాలా రోజులైంది గొంతు విప్పి మామూలుగా బాగా విప్పి పాడింది 2 నెలల వరకు అవుతుంది.
బాగుంది, చల్లగా ఉందా? మరి నేను వేడి అన్నారు, అందుకని శిక్షణ. నిన్న ఎందుకు వేడి అన్నారు? మనకు దేవతలు సనాతన హిందూ ధర్మ ప్రకారంగా శివేతి శౌరేతి గజాననేతి శివేతి శౌరేతి గజాననేతి సందేతి దేవేతి రవేతి అర్చంతి భక్త్యా భువి భారతే తమేకదేవం శరణం భజామః. ఈ ప్రార్థనలో సర్వధర్మ ప్రార్థన స్వామీజీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టు చేశారు. న్యాయంగా మనమందరూ కూడా దీన్ని పాడుకుంటే స్వామీజీ ఉద్దేశం ఏమిటి అనేది తెలుస్తుంది. చాలా జనం మీ స్వామీజీ ఏంటి, కొత్త వాళ్ళకు మీ స్వామీజీ ఏం చేస్తారు, మీ స్వామీజీ ఏమి ఇస్తారు, మీ స్వామీజీ ఏ ధర్మం బోధిస్తారు, ఏం చెప్తారు, కొత్త వాళ్ళకి తెలియదు కదా. తప్పేం లేదు, అడగటంలో తప్పలేదు. అప్పుడు మీరు ఈ ప్రార్థన చెప్పచ్చు, శివేతి. దీని అర్థం చెప్పచ్చు, ఊరికే ఉండిపోతారు. మొత్తం స్వామీజీ యొక్క అవతారం అంతా దీంట్లో ఉంది. ప్రారంభంలోనే చేసి పెట్టారు. 66లోనే ఆశ్రమం పుడుతూ ఉన్నప్పుడే కొంచెం ప్రజ్ఞ వచ్చే లోపలే జనాన్ని ఈ భజన చేసి పెట్టారు. సమమైనటువంటి అన్ని ధర్మాలు దీంట్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా దీన్నంతా అందరూ స్మరణ చేసుకునేటట్టుగా ప్రధానంగా మన హిందువులు శివేతి, శివుని ఆరాధన చేస్తారు. శివుడు అంటే నిరాకారమూర్తి, ఆకాశమూర్తి. లింగమే ఆకాశంగా కనపడుతుంది. ఎటు నుంచి చూసినా కూడా లింగాకారంగా కనపడుతుంది. అందుకని ఆయనకి ఆకారం లేదు. శౌరీతి, మనమందరూ కూడా విష్ణువుని చాలా పూజిస్తాం. ఎందుకంటే ఆయన వరాలు ఇస్తూ రక్షిస్తాడు. విష్ణుమూర్తిని, విష్ణు సహస్రనామాన్ని, కృష్ణుణ్ణి, భగవద్గీతను, కృష్ణ భజనలు, కృష్ణ వ్యాఖ్యానాన్ని, భాగవతాన్ని, ఇవన్నీ కూడా మన హిందువులు సనాతన ధర్మంతో శౌరీతి గజాననేతి. అత్యంత ముఖ్యంగా గణపతిని మనం పూజిస్తాం. ప్రథమ దేవతుడు, ఓంకార దేవతుడు, ప్రథమాక్షర దేవతుడు, ఆ వక్రతుండు, సర్వ విఘ్నాలు దూరం చేసేటువంటి వాడు. ఆయన కూడా ఒక్క తల్లిదండ్రులకి పుట్టాడేమో అనే విధంగా కాకుండా ఆయన కూడా నిర్వికారుడే అని చెప్పవచ్చు. గణపతి ఉపాఖ్యానంలో అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మగా కూడా నిలుస్తూ ఉంటాడు. గణపతి బ్రహ్మగా కూడా నిలుస్తాడు.
కవులకి అందరికీ కూడా ఆయనే ప్రధానంగా, మాటలకు ఆయనే ప్రధానం, పాటలకు ఆయనే ప్రధానం. మనం మాట్లాడే మాటలు కానీ పాటలు కానీ మనం మాట్లాడే కమ్యూనికేషన్స్ ఇదంతా కూడా వినాయకుడే మనకు. స్కందేతి, స్కందుడు అంటే ఊపిరి, మన ఊపిరిని రక్షించేటువంటి వాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. మన ఊపిరికి నాదం ఇచ్చేటువంటి వాడే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి లేనిది నాదము లేదు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి లేనిది ఊపిరి లేదు. స్కందేతి దేవీతి. ఇక అమ్మవారిని వదిలేసి ఉండలేం మనం. అమ్మవారు దుర్గా పరమేశ్వరిగా, రాజరాజేశ్వరిగా, త్రిపుర సుందరిగా, ఐం హ్రీం శ్రీం లలితా పరమేశ్వరిగా, దుర్గా పరమేశ్వరిగా ఉండేటువంటి దేవీతి రవీతి వాయం. సూర్యుడిని మనం చూడలేక ఉండలేము, సూర్యుడిని భజించలేక ఉండలేము. సూర్యుడే మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు. రవీతి వాయం ఇంకోటి కూడా అర్థమవుతుంది. వాయం హనుమంతుడు కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం దీన్ని. ఇక్కడ వాయు రూపంగా ఉండేటువంటి ఇది ప్రధానంగా మనం పాంచాయతనంగా మనం వాడుకుంటున్నాం. పంచభూతాలు ఇవి. ఈ ఐదే అర్చనకు ప్రధానమైనటువంటి. దేవి అర్చన అనవచ్చు, శివ అర్చన అనవచ్చు, విష్ణు అర్చన అనవచ్చు, గజానన గణపతి అర్చన అనవచ్చు, స్కందుడు అర్చన అనవచ్చు, అమ్మవారి ప్రధానంగా అమ్మవారి అర్చన కూడా అనవచ్చు, సూర్య అర్చన కూడా అనవచ్చు. కానీ సూర్యుడిని మనం 3 పూట్ల మనం నమస్కారం చేయాలి. ఎక్కడున్నామో అక్కడే నమస్కారం మనం చేయాలి 3 పూట్ల. కొన్ని ధర్మాలు 5 పూట్ల నమస్కారాలు చేస్తారు, కొన్ని ధర్మాలు 2 పూట్ల నమస్కారం చేస్తారు, కొన్ని ధర్మాలు 1 పూట నమస్కారం చేస్తారు, కొన్ని ధర్మాలు అంటే కొన్ని మతాలు తెల్లవారుజామున పూజిస్తాయి, కొన్ని మతాలు మధ్యరాత్రిలో 12 గంటలు పూజిస్తారు. ఈ విధంగా మనం హిందువులైన వాళ్ళు మనం 3 పూట్ల ఒక్క నమస్కారం చేయాలి. మనకు ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ కూడా మనకు కుదురుతుంది. చాలామంది భగవన్ నామాన్నే చెప్పరు, నోటికి కుట్టు వేసుకున్నట్టుగా ఉండిపోతారు, కొనాక అట్లే చచ్చిపోతారు. అట్లా చేయకూడదు. నామస్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. అది ఎట్లనే ఉండదు, ఏ విధంగా ఉండి నామస్మరణ ప్రతి పిల్లలు నేర్చుకోవాలి. అది తాతాజీ అనే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి భజన కూడా నేర్చుకోవాలి. ఎంత బాగా భజన పాడారు. అట్లా భజన అనేది మంత్రం. అది కేవలం ఒక ప్రోగ్రాం కాదు. భజన అంటే ఒక ప్రోగ్రాం అనుకున్నాము, అది కాదు. అది మంత్రం. జీవనానికి మనకు ఒక ప్రాణాన్ని ఇచ్చేటువంటిది. అది ప్రారంభంలోనే ఈ పంచభూతాలతో సంబంధించినటువంటి పాంచాయతన. అమ్మవారు శ్రీచక్రార్చన స్వామిని దిన్నము చేస్తున్నారంటే ఈ నిర్వికార రూపంతో ఉండేటువంటి జగన్మాతను దిన్నము ఆరాధన చేస్తున్నారు. అంటే పంచభూతాలని ఆరాధన చేసి దాన్ని అంతా కూడా ప్రపంచానికి అందిస్తున్నారు. ఇది ఈ ప్రార్థనతోనే, ఈ మొదటి యొక్క చరణంలోనే అన్నీ ఉన్నాయి. శివేతి శౌరేతి గజాననేతి స్కందేతి దేవీతి రవీతి వాయం అర్చంతి భక్త్యా భూమి భారతేస్మిన్ తమేకదేవం స్వామీజీ ముందుగానే చెప్పారు. తమేకదేవం, ఒక దేవుడు. ఇవన్నీ చేరి ఒకే శరణం వ్రజామగ
శరణం వ్రజామహ. ఒకే దేవుడు, ఇవన్నీ చేరి ఒకే దేవుడు. ఈ ఒకే దేవుడు తిరుగుతున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు, ఊపిరాడుతున్నాడు, మన గుండెలో ఉన్నాడు. అటువంటి ఈ ప్రార్థన అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థన. ఈ భారత భూమిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఈ 5 దేవతల్లో ఒక దేవత అయినా కూడా పూజించేటువంటి ఒక పద్ధతి. మనమంతా 5 దేవతల్లో మనం పూజిస్తున్నాం. అటువంటి ఎందుకు మొట్టమొదట ఎవరో అడిగారు, గణపతినే పాట ఎందుకు పాడతారు అంటే, గణపతి బీజాక్షరము, మొదటి అక్షరము కాబట్టి ఆయన మనందరికీ కూడా నోరు తిరిగేటట్టు చేయని, నోరు పెదవేటట్టు చేయని. చాలామంది నోరే వదలరు, అందుకని పిల్లలంతా కూడా డిప్రెషన్లో పోతూ ఉంటారు. మా పిల్లలకు డిప్రెషన్ ఉంటారు అప్పాజీ భక్తుల్లో చాలామంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు, భజన ఇవ్వలేదు, భజన నేర్పించలేదు. ఊరికే తాతాజీ అని చెప్పేశారు కానీ మహిమ చెప్పాలి ఆ పిల్లలకు. చిన్నప్పుడే దానికి వేసేసేయాలి, వాళ్ళకు బీజం వేసేస్తే వాళ్ళు అందుకనే చేసేసుకుంటారు. అప్పుడు డిప్రెషన్ వెళ్ళరు, ఏమీ వెళ్ళరు. లేకపోతే చాలామంది డిప్రెషన్ ఎందుకు వెళ్తారంటే, అవును అమెరికాలో ముడితే పోలీసులు ఫోన్ చేసేస్తారు అని ఒక భయం ఉంది. చేస్తే చేయాలి, ఏమంటారు చేస్తే వివరించేది మంచి పనే, వివరిస్తే అవుతుంది తప్ప మనం కూడా ఒక వేరే విధంగా మనం కూడా పేపర్ పెట్టుకోవాలి. ఇది డిప్రెషన్ పిల్ల అందుకని మేము ఇట్లా చేస్తూ ఉంటామని ఏదో పేపర్ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ పెట్టుకోవాలి. చాలామందికి నేను చెప్పాను, చేయండి ఇట్లా 4 పీకండి అన్నీ సరిపోతాయి. చేశారు, చాలామంది బాగున్నారు. ఇప్పుడు నా మాట విన్నారు. అది కొంచెం విచిత్రంగా ఉండొచ్చు, నా మాట కొంచెం కష్టము కావచ్చు, కొంచెం అపాయము కావచ్చు, కానీ బాగున్నారు, ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉన్నారు. అందుకని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడరు. వాళ్ళు మనం నిజంగా నిజమైన అభిప్రాయం వాళ్ళకి చెప్తే అయ్యో అయ్యో ఎక్కడి మనం అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, మన పిల్ల మనకు పుట్టింది ఇక్కడ, భయపడితే ఎట్లా? భయపడకూడదు. ఎందుకు భయపడాలి? మన సంప్రదాయం, మన స్థితి. మన పిల్లలకి మనం బోధించకపోతే ఎవరు బోధిస్తారు? వాళ్ళు బోధిస్తారు. వచ్చి తీసుకొని హాస్టల్కి వేస్తారు, మనల్ని తీసుకొని వేస్తే ఏం ప్రయోజనం ఉంది? ఇక్కడ రూల్స్ ప్రకారంగా చేస్తారు వాళ్ళు, చేయాలా. అందుకని మన రూల్స్ ప్రకారంగా మన పిల్లల్ని కంట్రోల్లో మనం పెట్టుకోవాలా. పెట్టుకున్నప్పుడు కదా మనం బాగా ఉంటాం. వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు హాయిగా వాళ్ళకే హాయి, అది మనకేం కాదు. భయపడ్డాం, మనం సోంబేర్లు, మనం తప్పు చేస్తున్నాం. వాళ్ళ పిల్లలు ఎదురుకు మనం తప్పు చేస్తున్నాం. బతకం మనకు. బతకం అంటే సోమరితనం, లేజీ. మనకు శ్రద్ధ లేదు, మనకు భక్తి లేదు, మనకు నిజమైన డివోషన్ మనకు లేదు. మనం తప్పు చేస్తున్నాం, గిల్టీ. పిల్లల దగ్గర కూడా గిల్టీ. సో ఆ గిల్టీకి ఏమైంది? పిల్లలు పాడైపోతారు. గిల్టీ ఎందుకు పడాలా? మనం సరిపోవాలి ఫస్ట్. మనకు గురువు దొరికారు, అనుసరిస్తాం, ఫాలో చేస్తాం, కొన్ని అనుసరిస్తాం. మనకే మంచిది అది, ఆయనకే మంచిది కాదు. ఆయనకేం దేశమంతా చుట్టుతూ ఉంటాడు, ఆయనకేం కావాలా అది యోచన చేయాలి మనం. మనకే అది, మనకు, మన పిల్లలకు, మన కుటుంబానికి, మన సంస్థకు. ఇప్పుడు ఒక సంస్థ కట్టుకున్నాం మనం, దీన్ని పెంచుకోవాలి మనం, పోటీ పడి పెంచుకోవాలి. అప్పుడు మనది అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనకు. దత్త భక్తులకి, అమ్మవారి భక్తులకి, భగవద్గీత భక్తులకి. అది రాష్ట్రంలో, అమెరికా రాష్ట్రంలో సెంటర్లో మనకు. ఇక్కడ మనం బాగా చేసుకోవాలి. మనం అందరూ సహాయం చేయాలి. నన్ను అడగలేదు లలిత, నేను సహాయం ఎవడు లలిత? ఎవడు అదేమి అవుతుంది? అది ఒక భక్తురాలే. నన్ను అడగలేదు లలిత, నాకు ఫోన్ చేయలేదు, ఏం చేయాలా? మనం పైన పడి మంది, ఇటు రావాల్సిన ఆశ్రమం మంది. అది సొంతం ఒక్కరిది కాదు, అది ఒక్కరిది కాదు. ముందు అడుగు వేసి ఉండొచ్చు, అంతేగాని మంది అది.
ఎవరు అన్నారు నాకు లలిత ఫోన్ చేస్తే అన్నీ నేను చేస్తానని. బాగా తిట్టాయి. నేను పేరు చెప్పను లలితకు, ఎందుకంటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున పోట్లాటకు వస్తుంది అందుకని. ఎవరు లలిత? హూ ఇస్ షీ? ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎవరది? అట్లంతా అనుకోకూడదు మీరు. మనం పైన పడి చేయాలి. మనం యూజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒకవేళ అడిగేది వద్దన్నా కూడా మనం చేయాలి. నువ్వెవరే వద్దనటానికి? ఇది స్వామీజీదే, మేము చేస్తామే అనాలి. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు భయపడుతుంది. మీరు అవును, మీరు అదే చాలా సోంబేరులు, మీరు కంజూసులు, పిసినారులు, మీరు అంతే చాలు. తప్పు కదా అది. నా భక్తులు అట్లా ఉండకూడదు, అట్లా పిసినారులు కాకూడదు, కంజూసులు కాకూడదు, మగం మాట పడకూడదు. మీరు అందరూ పడి చేస్తేనే అయ్యేది. రామావతారం కావాలంటే కొంతమంది వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు, రాలేదు రాముడు. విష్ణువు ప్రత్యక్షం కాలేదు. మళ్ళీ వీళ్ళని అడిగారు బ్రహ్మ దగ్గర, ఎంత ప్రార్థన చేసినా రావటం లేదని. మీలో భేదం ఉంది, అందుకని రావటం లేదు. మరి ఏం చేయాలని? అందరూ కలుసుకోండి అని. మళ్ళీ అందరూ చేరారు, మళ్ళీ రాలేదు. ఇంకా కొంతమంది చేరారు. పనికిరాని వాళ్ళు యక్ష కింపురుష కిన్నరులు, వీళ్ళు కూడా చేరారు. వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళు న్యాయంగా. యక్షులు కింపురుషులు వాళ్ళకి అనుసరించరు. అది వాళ్ళది వేరే విధంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ తత్వం వేరే. యక్ష కింపురుషులంతా కూడా వాళ్ళు కూడా చేరారు. అందరూ చేరినప్పుడు విష్ణువు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. రూపం కనపడింది, రూపం లేదు ఆయనకి. ఎన్ని స్త్రీలు దండిగా ఉన్నారు. అయితే చాలామంది స్త్రీలు శ్రీ 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 పెట్టాం. మనకు ఒక్క శ్రీ పెడితే చాలు, లేకపోతే అక్కరే లేదు. గణపతి స్వామీజీ అంటే చాలు, లేక స్వామీజీ అన్నా చాలు. ఎందుకట్లా అన్ని స్త్రీలు పెడతారో తెలియదు. ఒక్క స్త్రీతోనే కష్టం, 3 స్త్రీలు ఎక్కడ? అమ్మవారిని పూజించేటప్పుడు మనస్సు అంతా ఎక్కడెక్కడో ఉంటుంది. అది పూజ కాదు, అది నాటకం, అది షో బిజినెస్. మనస్సు వేరే ఉంటుంది, పూజ వేరే చేస్తూ ఉంటాం. తినేటప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ క్లాస్గా అదే తింటూ ఉంటాం. పిజ్జాని ఎంత విచిత్రం. తినేటప్పుడు మాత్రం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకొని అది నంచుకొని ఇది కాస్త అది కాస్త వేసి. అదే పూజ చేసేటప్పుడు మనస్సంతా వేరే చోట ఉంటుంది. చాలామందికి పూజ చేయడానికి టైమే ఉండదు. మిగతాది అన్ని దాంట్లకు టైం ఉంటుంది. కాఫీ తాగటానికి టైం ఉంటుంది, నిద్రపోవటానికి టైం ఉంటుంది, పోట్లాడటానికి టైం ఉంటుంది, అన్ని దాంట్లకు టైం ఉంటుంది. కొంతమంది గాయత్రి మంత్రం ఉంది, వాళ్ళకి అధికారం ఉంది, పరమాత్ముడు ఇచ్చాడు. వాళ్ళకి అది గాయత్రి మంత్రం చేయటానికే టైం ఉంటుంది. మిగతాది అన్ని దాంట్లకు టైం ఉంటుంది. తినటము, బాత్రూమ్ పడటం అన్ని టైం ఉంటాయి. ఎవరు చెప్పరు నాకు టైమే లేదండి తినటానికి అని, ఎవరు అనరు. అందరూ టైం లేదు. దేవుడి పూజ చేయటానికి 10 నిమిషాలు పడుతుందో లేదో తెలియదు. 5 to 8 minutes మంచిగా పూజ చేస్తే, మంచి పుష్పం స్వామికి అర్పణ చేస్తే అదే భక్తి. ఆనంద భాషణంతో నన్ను పుట్టించావు. ఈరోజు పొద్దున్న లేచి బతికాను, గింటుకోవాలి. బతికాను. థ్యాంక్స్. వన్ మోర్ డే యూ గివెన్ టు మై ప్రాణ. థ్యాంక్స్. నువ్వు ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉండాలి దేవుడికి. ఒకరోజు ఇంకో రోజు ఇచ్చావు నాకు, ఇంకో రోజు మంచి పని చేయటానికి ఇచ్చావు అని. స్వామిని టైమే లేదు, చాలామందికి టైమే ఉండదు. నేను అందరికీ చెప్పాను భగవద్గీత 1 చాప్టర్ ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలని. ఎవరెవరు చేస్తున్నారు చేతులు ఎత్తండి. భగవద్గీత నేర్చుకున్న పిల్లలందరూ ప్రతినిత్యము 1 చాప్టర్ చేయాలన్నారు. ఎందుకు చేయటం లేదు? ఎవరెవరు చేయటం లేదు చేతులు ఎత్తండి, సత్యంగా చేతులు ఎత్తండి.
నేను చేయలేదు అని ఎత్తండి. సోంబేరి ఎత్తండి, పర్వాలేదు ఎత్తండి. నేను బద్ధక జీవి, సోంబేరి, ఫూలిష్ ఫెలో అని చెప్పండి. ఎందుకు చేయటం లేదు మీరంతా ఎందుకు వస్తారు తాతాజీ దగ్గర పనిలేక? అందుకని తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అది. తాతాజీ ఎందుకు దూరం పెడుతున్నారంటే ఇవి ఎనర్జీ తగ్గుతూ ఉన్నది, మీ పుణ్యం తగ్గిపోతూ ఉన్నది. తక్షణ ఎవరన్నా దగ్గరికి ఎందుకు తీస్తున్నారంటే ఎప్పుడో చేసిన పుణ్యం అది. ఇమీడియట్గా దూరం అయిపోతున్నారంటే మనము సంగ్రహించేది తగ్గిపోతూ ఉన్నది ఎనర్జీ. మీ దగ్గర పెట్రోల్ లేదు. పెట్రోల్ అంటే ఏమిటిది? అది మీరు చేసేటువంటి నామం, మీరు చేసేటువంటి ధ్యానం, అదే ఎక్కువ పెట్రోల్ ఇస్తుంది. అందుకే స్వామీజీ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది. అది దూరం అవుతున్నారు. ఈరోజు మా స్వామీజీ నన్ను చూసి నవ్వనే లేదు అంటే దూరం అయిపోతున్నాము. కొన్ని రోజులు దూరం అయిపోతాము. మీకు అది ఇష్టమా చెప్పండి? దూరం కావటానికి ఇష్టమా మీకు భగవద్గీత చేసావు కదా, దీన్ని మీకు చాప్టర్ నుంచి చేయటం లేదు, టైం లేదా? నీకు టైం లేదు, నీకు టైం లేదు, నీకు టైం లేదు, నీకు టైం లేదు, నీకు టైం లేదు అనగా నీకు టైం లేదు కదా? తాతాజీ కావాలా? అది టైం ఉందా? నీకు టైం లేదు. నువ్వు జయలక్ష్మి, నువ్వు టైం లేదు. భోంచే టైం ఉందా? కాఫీ తాగడానికి టైం ఉందా? బాత్రూమ్కి వెళితే టైం ఉందా? సిగ్గులే. ఎవరెవరు చేయలేదో వాళ్ళంతా దూరం అవుతారు. దూరం చేస్తాను నేను వాళ్ళని. అన్యాయం అవుతారు, అన్యాయం చేసుకుంటున్నారు మీరు పిల్లలు. మీరు ఇంత కష్టపడి ప్రయోజనం ఏముంది? అయితే డైలీ ఒక చాప్టర్ చేయండి అని చెప్పాను కదా. ప్రామిస్ చేయండి, చేయెత్తి చేస్తామని చెప్పండి. అందరూ కూడా చేస్తామని చెప్పండి. ఈ రోజు నుంచి చేస్తామని చెప్పండి. పడుకోవాలి లేపల ఒక అధ్యాయం చేసే పడుకోవాలి మీరు. ఎవరికి అది పుణ్యం? అది మీకే. అది మీకు ఎనర్జీ వస్తుంది, అప్పుడు నా దగ్గర వస్తారు. నాకేమో ప్రాఫిటా? మీకే ప్రాఫిట్. అది నేను పోయిన తర్వాత కూడా జ్ఞాపకం మీ పిల్లలకు మీరు చెప్తారు, నా గురువు ఇట్లా చెప్పారు, నాకు పీకి చెప్పారని జ్ఞాపకం ఉంటుంది మీకు. మీరు ఎక్కువ రోజులు ఉండేవారు, నేను ఎక్కువ రోజులు ఉండను. మీరు ఉంటారు ఎక్కువ రోజులు, చాలా రోజులు ఉండాలి మీరు. అందుకని చేయాలి మీరు. కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి? మీరు చేయకపోవటంతో. స్వామీజీ దూరం ఎందుకు అవుతున్నారు? మీరు చేయకపోవటంతో. స్వామీజీ నన్ను చూస్తే ఎందుకు నవ్వరు? మీరు చేయకపోవటంతో. మీరు చేయాలి, అదే మీకు ఎనర్జీ. నువ్వు చేస్తున్నావా? లేదు. నువ్వు చేస్తున్నావా? లేదు. నువ్వు చేస్తున్నావా? నువ్వు చేస్తున్నావా? లేదు. నువ్వు చేస్తున్నావా? లేదు. నువ్వు చేస్తున్నావా? లేదు. వీళ్ళంకా లేదులేండి, వీళ్ళు కంటపాఠమే చేయలేదు. వీళ్ళు హాయ్ బుకింగ్ నరకలోకానికి. నువ్వు చేస్తున్నావా? మీరు లేదు కదా, మీరు నరకలోకానికి బుకింగ్ అయిపోయారు. ఎప్పుడో బుకింగ్ మీది, రిజర్వేషన్ చేశాం మేము నరకలోకానికి. చాలామందిని చేసేసాం. చాలా నిండిపోయారు నరకలోకంలో. వైకుంఠంలో, విష్ణులోకంలో తగ్గారు జనం. కారణం ఇట్లా దూరం అయిపోయారు. మీ పనులు కావు, మీకు ఆరోగ్యం ఉండదు, మీకు స్వామిజీ దొరకరు చేయకపోతే. లలితా సహస్రనామయం చేయాలి, పోనీ అదన్నా చేయండి. విష్ణు సహస్రనామం చేయండి, వినండి. దానికి ఈ భజన. మీరంతా చేయకపోవటానికి అమ్మవారినే వేడుకొనే భజన ఇది. కలిమల నాశిని కళ్యాణి నాలి శుభకుతర భద్రాణి. కలిమల నాశిని కళ్యాణి నాలి శుభకుతర భద్రాణి. కలిమల నాశిని కళ్యాణి
స్వామీజీ నీగిసు నిశ్చయను బద్ధకం నీగిసు నిశ్చయను బద్ధకం బద్ధకం అంటే నిశ్చయ అంటే బద్ధకం సోమారితనం అమ్మవారిని వేడుకుంటున్నారు స్వామీజీ మీకోసం చేసిన భజన ఇది మాగి సుమనవను బలయేసి మాగి సుమనవను బలయేసి రాజి సుమూర్తియ విభురేసి రాజి సుమూర్తియ విభురేసి రాజి సుమతియని రాజేశి రాజి సుమతియని రాజేశి కలిమల నాసి కళ్యాణి రాజి సుమధుకరాణి కలిమల నాసి కళ్యాణి అగణిత గుణనిధి కాంతిమతి అగణిత గుణనిధి కాంతిమతి అగణిత గుణనిధి కాంతిమతి అగణిత గుణనిధి కాంతిమతి సుగుణమహోదరి శాంతిమతి సుగుణమహోదరి శాంతిమతి నిగమాగమనిజ సారవతి నిగమాగమనిజ సారవతి సచ్చిదానంది చారుమతి సచ్చిదానంది చారుమతి కలిమలనాసి కళ్యాణి వాణి సుఖదుతరా వాణి కలిమలనాసి కళ్యాణి వాణి సుఖదుతరా వాణి వాణి సుఖదుతరా వాణి వాణి సుఖదుతరా నా నిశ నుంచి దూరం చెయ్యి నా బద్ధకం నుంచి దూరం చెయ్యి నన్ను ప్రకాశింపజేయి నా మనస్సు ప్రకాశింపజేయి తల్లి నేను చేసిన తప్పులన్నీ కలిమలాలు ఇవన్నీ కలిమలాలు చేసిన తప్పులన్నీ కూడా క్షమించి నన్ను రక్షించు భద్రాణి అద్భుతమైనటువంటి భజన ఇది కేవలం భజన కీర్తనలు కాదు ఇవి స్వామీజీ ఒకప్పుడు ఉపదేశం చేయాలంటే పూర్వంలో ఉండిన మహాత్ములందరూ కూర్చొని ఇట్లా మైకి పెట్టుకొని ఉపదేశం చేసేవారు కాదు ఆ టైం లేదు నామదేవుడు కానీ పురంధరదాసుడు కానీ త్యాగరాజు స్వామి కానీ ముత్తుస్వామి కానీ మీరాబాయి కానీ వీళ్ళందరికీ అరేంజ్మెంట్ చేసి మైక్ పెట్టి ఒక స్కూలు బాడిగ తీసుకొని ఇట్లా అంత అయిన తర్వాత ఉడుకుడుకు భోజనం పెట్టి ఇట్లా పంపించేవాడు కాదు. వాళ్ళు టింగ్ 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 తనసే టింగ్ 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 తనసే మనసే వచనసే టింగ్ 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 तनसे तनसे मन से
वचन से तन से मन से वचन से गुरुपद सरसिज आश्रय ले गुरुपद सरसिज आश्रय ले गुरुपद सरसिज आश्रय ले तन से गुरुपद सरसिज आश्रय ले टिंग 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 वचन से गुरुपद सरसिज आश्रय ले गुरुपद सरसिज आश्रय ले गुरुपद सरसिज आश्रय ले भक्ति पूर्वक ध्यान करे भक्ति पूर्वक ध्यान करे भक्ति पूर्वक ध्यान करे भक्ति पूर्वक ध्यान करे जो चाहे सो पा जाए जो चाहे सो पा जाए मन खटपट उलझन सारे खटपट उलझन सारे
వేరే తట్టే తినిపిస్తాను. తట్టనే కదా దేవుడు మనకు, ప్లేట్ దేవుడు. కొడుతుంది. ఈరోజు గోల్డ్ పూజ చేసుకున్న వాళ్ళకి స్వామీజీ చేతి నుంచే వాళ్ళకి రక్ష ఇవ్వాలనుకున్నాను. వాళ్ళ పేరు చదువుతారు, వాళ్ళు రండి. ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది, ఫ్యామిలీలు అందరికి ఇవ్వరు. అమ్మ తట్ట తీసుకొచ్చి నువ్వేనా కింద పడేసింది? పైన కదా పడింది, కింద పడేది లేదా? తీసుకురా. ఏదో దాన్ని చూస్తే నాకు అన్నపూర్ణేశ్వరి జ్ఞాపకం వచ్చింది. రండి. భగవద్గీత దినము నేను చేయను, కానీ అన్నం మాత్రం తింటాను. అందరూ ఒప్పుకున్నారు ఈరోజు చాలామంది. ఎన్ని ఐటమ్స్? చాలా బాగుంది. మంచి ఐటమ్ చేశారు. చెప్పని ఏదేని వెళ్ళి తింటే తెలుస్తుంది. अच्युतानन्त श्रीधर माधव देवादिदेव पाण्डुरङ्ग Thank you.
निरंतर ध्यान करे नामा रूपातीता घरी का कवि सगुणा निरंतर ध्यान करे नामा अच्युतानंत श्रीधर जी सिस्टम श्री गणेश मड्डीपाटी. श्री गणेश मड्डीपाटी, please come. Please remove those 4 speakers here. పేరు పిలిచిన వాళ్ళు మాత్రమే రండి. శ్రీ గణేష్ మద్దిపాటి గారు. రాజ్ అండ్ లలిత. రవి చిత్తజళ్ళు. శ్రీనివాస కోనేరు.
ఉషోదయే సరిపల్లె, మాధవి రోహతు, నిధి సహగల్, నిధి సహగల్, సాయి శంకర్ కొత్తివాడ, నాన్న కూర్చో కూర్చో. మీరు సాయి శంకర్ కదా. డాన్ బాల్రు, ఓం వేరి, శ్రీవల్లి కొండూరి, రాఘవేందర్ కొత్తివాడ, నరేంద్ర వాసురెడ్డి పిల్లి, హిమ పుప్పల, హిమ పుప్పల, అనిల్ అనుమర్లపుడి, మల్లిక్ దివ్వల, విను గంటి, అనిత గణపతి, రామకోటేశ్వరరావు రావిపాటి, ఎస్వి ఇన్ఫోటెక్
సమా వెంపర్ల, శర్మ వెంపర్ల, శ్రీనివాస చీమల మర్రి, పండు పుప్పల, శ్రీ విద్యా ఘంటసాల, గౌతమ్ కేసరినాథ్, శుభ ప్రభు, సెలమెంట్స్ ఎల్ఎల్సి, కిరణ్ అండ్ సుధా తాటికొండ, Mani Narasimham on support keyboard. Vidwan Shri Shankar Ramesh on mridangam. Vidwan Shri Amarnath Maharaj on tabla. Now, without further ado, we humbly request Sri Swamiji to bless us with his divine healing music. Jai Gurdatta.